So alongside we are going to witness the play of the Superman of Goan cricket, Samarth Gavas, the man who struck a beautiful half century in the previous match, played a crucial knock in that encounter in the role of the wicketkeeper and bowling the first over. Avinash Gavas. Avinash Gavas, one of the best all-rounders in the Goan state, now ready to bowl the very first power play over. Very first delivery, trying to go down the leg side, but this time no connection, leads to a dot delivery. Samarthaka was trying hard, he was relentless to stop the ball, and as a result, finally until he stops it, restricts it, scoreboard is yet to start. As we are seeing the last match of the batting side, it was a low score. They will win or not was the question, but in the end, we witnessed a super over, and in that super over, the team of Naibag finally gets through it. And they are now against the mighty team of Navelim. This time the connection is good enough for some misfielding there by the fielder that was present a short point region, but no worries, as only a single will be conceded of that, and with that single we are seeing the scoreboard, the count begins with a single. As we are witnessing the first power play over, that means restrictions of only two fielders will be outside the 30-yard infield. One fielder we are saying that is placed at the offside region for the shot that played by the batsman for covers protection, and one fielder will be present at the wideish long on the region. Saidat now will come on the non-strikers end, and on the non-strikers end also recalled as Mr. 360. Amit on the non-strikers end opening the account. Leaving the ball, letting it be, let it go, let's go without touching, says the batsman, because he was confident enough on the decision that it will be given in the form of a wide delivery and an extra run been punished for the bowling side, and now scoreboard moves on towards a couple, 2 runs on the scorecard. This time a bad delivery, exactly where the fielder was planted. That was a brilliant attempt in the deep. A spectacular catch could have been experienced, but still 100 marks for the attempt that was done here. Exactly for that same shot, a fielder was appointed. The fielder almost got the tips of the finger on the ball, but in the end the ball prevents the ground. And as a result, we are seeing a lifeline is being given, and the scoreboard moves on towards a total of 3 runs. This time anticipated, he was already in the mindset to play that scoop shot, but unsuccessful in the attempt. If we look up, we are seeing the drone hovering over this beautiful scenic Bandeshwar ground in Mandrem to capture all the possible movements from the bird eye view. A lot of movements were experienced. We have witnessed some nice catches, beautiful knocks. The only shortage was of half century. We got not just one but two alongside. A super over was yet to be experienced the same day. It happened all in the day 4 of Mandrem Champions Trophy. This time a low full toss play down the first side. A quick single will be stolen here. Both the batsmen were obviously ready. And alongside we are seeing that a quick single is being stolen. Now the scoreboard moves on towards 4 runs. 4 runs now becomes the scoreboard. Avinash Gavas is continuously trying to restrict the batsman, and the batsman also trying to smack the ball hard, but no connection is found till now. This time through the covers, it's a good shot, nice connection, will go below on the carpet towards the fielder that was appointed at the covers region, and a brilliant throw directly into the hands of the wicket keeper. As a result, we are seeing the completion of the first 6 deliveries. The over number 1 has come to an end, and after the end of the over, we are seeing the scoreboard moving on towards 5 runs. 5 runs, no wicket down, a slow and steady start for the batting side of Satya Devi Kedar Naibag. Coming 7 overs, coming about the batting lineup. The team possessed the Superman of Goa, Samarth Gavas. We witnessed a beautiful half century from him. It was not just a half century, it was a statement to the remaining sides that are going to face against the mighty team of Aryan Panthers, Navelim. Alongside he is also being the captain of the team, setting the field positions as we are heading into the second
over. And now it's the spinning enigma, Gopal Gavas on the bowling markup. Gopal Gavas, the magician, the trickster, now comes in the attack from the far end, from the Bandeshwar end to bowl the second over. Saidat will face the first delivery of Gopal Gavas. This time he's cleaned him up, trying to go down the legal side, but in the process misses that completely. And as I said, Gopal Gavas is an enigma. You can't predict, you can't tell where will the ball bounce and where will it turn, inside or out. But one thing to go out definitely is the batsman. Yes, DJ, raise the a beautiful over in a very big stage of Ratnagiri Champions Trophy in a single over which was maiden, took 3 wickets, and those 3 wickets were no ordinary batsmen. They were Thomas Dias, Ankur Singh alongside Shahid Sheikh. Recently witnessed a 5-wicket haul in a single over from him in Goa Premier League. In this season he is in full form and the momentum continues in Mandrem Champions Trophy also. This time trying to go big. Oh, no chance of a catch. He himself is beneath that. And once again, he comes and he goes without troubling the scorer with a golden duck. Wicket number 2. Scoreboard stays on 5 runs. Yes, TJ. And Gopal Gavas, all the compliments that were given from the commentary box, this man is doing justice to that, because clinching 2 crucial wickets, the first over and the first 2 deliveries, the first 2 wickets, and now on a possible hat-trick. Only a single hat-trick till now yet to be gone for today's session. Will this be the moment? This time trying to smack the ball hard, no connection, as the wicketkeeper Samarth Gavas will make sure to stop the ball, ensure that the batsman won't take another single. And after a very long time, the scoreboard finally revives with a single and the scoreboard moves on towards 6 runs. 3 deliveries bowled so far, only a single run being given here. It's not easy to bowl in circumstances of a power play, because as we can see in the ground, there are restrictions. Only 2 fielders allowed to the 30-yard infield, and because of that the bowler has to make some important changes in the plans according to the batsman. And now the partnership that was looking good, no wicket in the first over, but Gopal Gavas says no, turning the tables in just 2 deliveries. And the team, Satya Devi, Kedar, Naibag, they had the tendency to fight till the last drop, and the same property must be shown here in this crucial match of second round. Attempting a reverse sweep, big shot was the umpire, an extended appeal, but umpire stands still, no impact on the umpire. That means the batsman can stay. The over that was required to put immense amount of pressure on the opponents, and that over is being bowled by Gopal Gavas as the scoreboard stays still on 6 runs with the loss of 2 wickets. The drone continuously hovering, trying to capture all the moments, because these are not just moments, these are historic moments in a historic tournament of Mandrem Champions Trophy, the biggest cash prize in the history of Mandrem.
Into the Yorker's length, played down with light hands, and easy throw will be done here. The wicket keeper Samarth Gavas will stop that ball. Once again a single will be grabbed easily, and with that single scoreboard now moves on to 7 runs. Both the batsmen know that we have lost 2 early wickets, so now no need to take risk against a very dangerous bowler Gopal Gavas. Now on the bowling markup to end his over. This time trying to go through the covers, tried a shuffle, but no use of that as the delivery goes into the gloves of the wicketkeeper Samarth Gavas. As a result, a crucial over comes to an end where we saw 2 consecutive wickets in 2 back-to-back deliveries, giving 2 big blows. A scoreboard stands still on just 7 runs. Yes, DJ. Amit now on the strikers end, also known as Mr. 360, and now have to do justice to that name as the team is now in trouble as they are losing 2 significant wickets here in the start of the power play, and now the ball is being handled by the bowler Deepraj on his bowling markup to bowl the first delivery of the third one, and now all the restrictions being taken off from the field set. This time trying to play it along the carpet, trying to lightly drive the ball inside the off-side region through the covers where the fielder was appointed, but no use of that as the bowler will collect that. And after the 2 wickets, there is pressure building on them. All they require is now a good partnership here if they want to make a big total against a strong team. This time trying to bowl outside the line, outside the radar of the batsman, but instead bowls too wide of the line, the limit given to the bowler, and because of that the umpire punishes the fielding side with an extra run, and the scoreboard now moves on towards 8 runs. The first 2 overs being bowled brilliantly by Avinash, and on the other hand Gopal just dismantling the openers. This time trying to go big. Is it good enough? Is it good enough? No, it's not. A catch is being taken there. Towards the pitch after the departure of Amit. The same scenario just like the last match. The team is consistently losing wicket on regular intervals. As I am saying, partnership is desperately required if they want to make a big target, because by the likes of Samarth Gavas from the momentum of Avinash Gavas, a small target will not come in use for the batting side of Naivak. This time a good connection there on the carpet will travel towards the long on the region as Avinash Gavas stands there, and also nice catch was taken there Avinash Gavas in such kind of situation where the wind is favoring the batsman. Judging the ball is not a piece of cake, but that ball was very quietly judged there by the fielder present at the long on the region, and a good catch was taken. And now the batting side, the motivation required here for them, because a do or die match, they have the batting lineup, they have the power, now only make the use of that. A defensive stroke there goes besides the bowler trying to smash the wickets, but in the end
He was not ready for that as he loses the body balance, and because of that the ball is misguided away from the stumps until the backup comes. Luckily for them, only a single was grabbed, and with that single, scoreboard now moves on towards 1-0, 10 runs, a double digit now being inflicted on the scorecard. Into the roots, into Yorker's length. This is the type of length that you want to bowl to a batsman like this one. Bowlers trying to offer no chance here. This time trying to go big, fielder present, and the ball finds him. Instead, I would say the fielder finds the ball, stands tall as a wall, making sure that no mistake happens. As a result, another statement of dominance being infringed there by the fielding side as they lose another crucial wicket at a total of 10 runs. That means an amount of 4 wickets is lost at just 10 runs. Until then, let's hear a melody from my SSDJ. And now the new man in Nitin, and once again to make things more worse for the opponents, once again the captain brings on the bowling markup, Gopal Gavas from the Bandeshwar end. Rama on the strikers end, this time played it carefully, making sure that it doesn't loft the ball as the team got afford any more wickets, and with that signal now scoreboard moves on towards a Nelson figure of total 11 runs. In the last over there were surely another 1 wicket being gone, and the runs are also not coming here, which is now a thing for concern, because at one end you are losing wickets and also on the other hand runs are not coming. A big minus point, a big setback here for the batting side, but still they have to recover it from it somehow, because they did it in the past, they did it in the previous match and the same situation, and this time also the situation demands the same game plan that was displayed by them in the last match. Defensive stroke attempt was being done, and same is the strategy. Let's play some defensive stroke, let's build a good foundation for the coming batsman to come, as now the team is tied to a very fine string, and that string can break at any moment if any more wicket is gone here for the batting side. Dead ball, the umpire says, as Gopal Gavas misses his run up. A reverse sweep and a connection. The melody, the sound from the bat was so elegant. It was returned. A stamp was infringed on the delivery for a boundary. Get the first boundary coming on into the 4th over. Scoreboard now moves on to 15. A defensive stroke. This is what you call experience, what you call sensible cricket. After a boundary is being scored here, there is no need to take any more risk, because he knows how hazardous can this bowler be. But still a good display of courage here by the batsman.
This time misfield, the fielder gets fumbled, and because of that the batsman take easy advantage of that. Umpire raises the hand, which will ensure that the scorecard will be done in the form of a leg bias in the score of the team of Naibag as a bias. And with that bias, scoreboard now moves on towards 16 runs. It takes a lot of courage to try a reverse sweep, that too against Gopal Gavas, but that courage, that guts is shown by the batsman Nitin. A beautiful reverse sweep boundary in the previous one. This time once again he goes up. Will he go for it? Yes, he will. A boundary and also a maximum. This shows that the story is not always the same. खेळ समाप्त होतोय 22 धावा धावफलकावर. बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं हे षटक असेल, त्याची खुणगाण पंचांकडनं येते. पण 5व्या डावातील षटक फेकण्यासाठी अविनाश उर्फ डब्ल्यू हा गोलंदाज सज्ज होतोय आमच्या दिशेनं. व समोर आहे फलंदाज स्ट्राईकला, तो अर्थातच या ठिकाणी नितीन. तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज एका षटकाराच्या सहाय्याने खेळताना दिसतोय, तो रामा. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडूला टोलवायचं होतं, मात्र या ठिकाणी चेंडूपासून काहीसा दूर फलंदाज राहतोय. शरीरापासून दूर चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो फलंदाजांकडनं, आणि या प्रयत्नात त्यांना काही यश प्राप्त होत नाही, आणि त्यामुळेच धाव फलकावर या ठिकाणी वारंवार निर्धाव चेंडू गेलेले आपण पाहतोय. अविनाश सज्ज यावेळी संपर्क होतोय, चेंडूचा प्रवास हा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एकदा फलंदाज पूर्ण करतायत सूर्यग्रस्त क्षेत्ररक्षण. पहिल्या प्रयत्नात थोडीशी गफलत, मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात चेंडूवर ताबा मिळवला जातोय व 2 महत्वपूर्ण धावा या धावफलकावर पाहायला मिळतात. 24 धावा एकंदरीत आपण पाहतोय 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आजच्या दिवशी काहीसे लो स्कोअरचे सामने कालपर्यंत धावफलकावर मोठे धावसंख्या आपण पाहिली. आज मात्र 60 ते 70 धावांपर्यंत धावफलक हा रेंगाळतोय. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा परत एकदा प्रयत्न केला जातोय. कदाचित हे बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक केवळ 3 खेळाडू 30 या रेषेच्या पलीकडे ठेवण्याची मुभा आणि त्या नियमावलीला अनुसरून जास्तीत जास्त मोठे फटके टोलवण्यावर भर दिसतोय तो फलंदाज नितीनचा. मात्र हा पूर्णतः असफल ठरतोय. 24 धावा. ओव्हरपिच चेंडू हवेमध्ये, फटका, चेंडू निश्चितपणे डीप मिड विकेटच्या दिशेनं थेट समालोचन कक्षाच्या बाजूला येतोय व गगनाला गवसणी घालणारा हा फटका 6 धावात रूपांतरित होत. बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकात जी अपेक्षा फलंदाजांना, त्या अपेक्षांच्या पूर्ततेतील पहिली पूर्तता ही षटकाराच्या स्वरूपात फलंदाज नितीन याच्याकडनं होते. 30 धावा धावफलकावर डीजे.
ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूचा खरपूस समाचार घेतला जातोय. चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा दर्शवली जाते. सलग दुसरा षटकार हा नितीन याच्याकडनं पाहायला मिळतोय व जो गोलंदाज एक वेगवान गोलंदाजी करत होता, अचूक गोलंदाजी करत होता, धावांसाठी संघर्ष प्रतिस्पर्धी संघाला करायला भाग पाडत होता, तो गोलंदाज या ठिकाणी अविनाश उर्फ डब्ल्यू काहीसा महागडा ठरतोय. बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेच्या महत्वपूर्ण षटकात सलग 2 चेंडूंवर निघालेले 2 तगडे फटके फलंदाज नितीन याचे सर्व काही ठीकठाक सर्व काही आलबेल असल्याचा निर्वाळा देत आहेत. एकंदर 36 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असा फटका, एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावेचा इरादा, परत एकदा क्षेत्ररक्षण करताना काहीशी गफलत, मोठे फटके फलंदाज टोलवत आहेत. त्यामुळे साहजिकच अतिरिक्त दडपण येते ते गोलंदाजाला, अतिरिक्त दडपण येते ते क्षेत्ररक्षकांवर व याचाच फायदा घेत ज्या ठिकाणी केवळ एकेर धाव होऊ शकली असती, दुसरी धाव ही निश्चितपणे धोक्याची घंटा ठरू शकली असती, त्या ठिकाणी मात्र वर्चस्व फलंदाजांचं. 2 महत्वपूर्ण धावा, दुहेरी धावांनी षटक क्रमांक 5 हे समाप्त व जो धावफलक सुरुवातीच्या 4 षटकात मंदावला होता. 3 षटक 5 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज अवघ्या 16 धावा. चौथ्या षटकाच्या सांगतेच्या चेंडूवर बसलेला षटकार, एकंदरीत धावा 22 आणि त्यानंतर बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक तब्बल 15 धावा वसूल करू देणारं, 16 धावा वसूल करून देणारं. परिणाम आपण पाहतोय 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज 38 धावा या धावफलकावर. 5 षटक 38 धावा, उर्वरित 3 षटक म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 18 चेंडूंवर 26 ते 28 धावा झळकावाव्यात असा इरादा असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा, तर ते मोठे फटके या ठिकाणी अपेक्षित आहेत. कारण दोन्ही फलंदाजांची नजर ही मैदानावर बसली आहे. एक छोटीशी परंतु आल्हाददायक, विश्वासदायक अशी भागीदारी सतिया देवी क्रिकेट संघासाठी होते. ती भागीदारी संघासाठी 60ची दारं उघडेल करेल का हे सांगणारी वेळ येऊन ठेपली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूनं एक कंजूशी गोलंदाजी मी साकारेन. फलंदाजांचा जो इरादा आहे तो इरादा मी सहजासहजी पूर्ण करू देणार नाही या निर्धारानं सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कल्पेश. कल्पेश गोलंदाज समोर आहे. डावपूर हाताचा फलंदाज रामा, डाव्या आणि उजव्या हाताची ही जोडी नामोहरम करते ती नाविलिम क्रिकेट संघाला. हर एक गोलंदाजाच्या या ठिकाणी खरपूस समाचार घेण्यात ते कुठेही कमी पडत नाहीत आणि परिणामतः 38 धावा या धावफलकावर 5 षटकात. आकडूतापाचा चेंडू टोलवायचा हलकेच होता, मात्र या ठिकाणी इरादा पूर्णपणे असफल ठरतोय असं वाटतंय. फटका जरूर निघाला होता, मात्र या ठिकाणी फटका टोलवताना तोल जातोय फलंदाजाचा, यष्ट्यांना त्याचा पाय लागतोय व स्वयंचित होऊन तो मैदानाच्या बाहेर या ठिकाणी जातोय. 5व्या गाडीच्या स्वरूपात तो ड्रामा 38 धावा धावफलकावर डीजे. जी जोडी स्थिरावली होती, जी जोडी डोकेदुखी पाहत होती, त्या डोकेदुखीला अखेर या ठिकाणी दूर सारलं जाते कल्पेशच्या गर्वी. नवीन फलंदाज या ठिकाणी सचिन येतोय. चेंडूला हलकीच दिशा दिली जाते. शॉर्ट थर्डमॅनला तेवढ्याच वाकाडण्याजोगं क्षेत्ररक्षण, नाममात्र एकेर धाव सचिनच्या खाती. ज्या एकेर धावेने सचिन आपलं खातं खोलतोय व फलकाला परावर्तित करतोय 39 धावांवर. आघाडीचे 4 फलंदाज स्वस्तात तंबूमध्ये परतले होते. त्यावेळी नाणेफेकीचा कौल जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय कदाचित अंगलट येईल असं वाटलं होतं. मात्र 5व्या गड्यासाठी जी बहारदार भागीदारी झाली, ती भागीदारी कुठेतरी आशेचा एक दिवा पेटवला या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पाहायचंय काय करामत होते निर्धारित 8 षटकांच्या सांगतेखेरीज. मात्र सध्या तरी धावफलकावर 39 धावा 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कल्पेश, तर समोर आहे फलंदाज स्ट्राईकला तो अर्थातच 2 षटकांच्या सहाय्याने खेळणारा नितीन.
2 षटकार 1 चौकार याची तोडफोड अशी फटकेबाजी नितीन याच्याकडनं पाहायला मिळते. त्या नितीनला अपेक्षा असेल आपल्या साथीदाराची की एका बाजूनं जर मी आक्रमकता दर्शवली तर दुसऱ्या बाजूनं काहीशा संयमतेनं, ज्याला क्रिकेटमध्ये शिफ्ट अँकरचा रोल म्हटला जातो, तो कोणीतरी निभवावा व संघाला साठी पार करू द्यावी, असाच त्याचा काहीसा निर्णय असे. पाहायचंय काय होतंय ते मैदानात. रिव्हर्स स्वीपचा इरादा, रिव्हर्स स्वीपचे फटके कधी कधी डोळ्यांची तृषा शमवणारे असतात, तर कधी कधी हेच फटके फलंदाजांसाठी जीव घेणारे सुद्धा ठरू शकतात. यावेळी सुदैवी ठरतोय तो फलंदाज की चेंडूने यष्ट्याचा वेध घेतला नाही, निर्धाव चेंडू गणला जातोय, पण निर्धाव चेंडू अखेर धावफलक स्थिरावला जातोय. तो 39. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू केवळ दिशा दिली जाते ती मनगटी फटक्याने. चेंडूला हलकेच लॉंग लेगला वळवलं जातंय. शॉर्ट फाईन लेग वरनं शॉर्ट लॉंग लेग पर्यंत प्रवास क्षेत्ररक्षकाचा, आणि या प्रवासादरम्यान फलंदाज सहजासहजी एकेरी धावेचे इच्छित आपलं हे पूर्ण करतायत. एकेरी धाव निघते ती अर्थातच फलंदाज नितीनच्या खाती एकेरी धाव निघते. या ठिकाणी सत्यादेवी क्रिकेट संघाच्या खाती च्या एकेरी धावेने 40 ही गाठली जाते धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा इरादा सफल ठरतोय. चेंडू हा निश्चितपणे सीमारेषा पार होतोय व फलंदाजी करणाऱ्या संघाला हवा असा वाटणारा एक मोठा फटका षटकाराच्या स्वरूपात निघतोय. तो फलंदाज सचिन याच्याकडनं 46 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीजे ओढण्याचा प्रयत्न. यापूर्वीच्या चेंडूवर निश्चितपणे षटकार टोलवल्यानंतर प्रेक्षकांकडनं स्तुतीसुमनास फलंदाज पात्र ठरला होता, मात्र त्यानंतरचा चेंडू सरळ पॅडचा वेध घेतोय. यष्ट्यांच्या बरोबर मधोमध फलंदाज सापडतोय. मागे परतण्याची कोणतीही संधी नाही. विकेटच्या मधोमध चेंडू पायावर आदळल्याने पंचांचं बोट आसमंताच्या दिशेनं. याचाच अर्थ 6व्या गड्याच्या स्वरूपात षटकारानं नटलेली सचिनची खेळी समाप्त. 46 धावा 6 गड्यांच्या. शेहेचाळीस धावा धावफलकावर खेळ समाप्त होतोय. तो 6 षटकांचा 7वं षटक हे मार्गक्रमण होत आहे दीपराज याच्या करवी. डावखुराचा दीपराज सज्ज होतोय. ज्या वेगानं दीपराज आला त्या वेगानं त्याला सीमारेषा पार पिटाळून लावण्याचा इरादा होता तो अर्थातच नितीनचा, मात्र या इराद्यामध्ये त्याला काही यशस्वीता प्राप्त होत नाही. अवघड असा झेल टिपण्याची संधी होती क्षेत्ररक्षकाला. झेल सुटतोय. सुटलेल्या झेलाचं रूपांतर एकेरी धावेत होतंय. एकेरी धाव नितीनच्या खाती सहजगत्या प्राप्त होते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 47 धावांवर. 6 षटकांचा खेळ समाप्त. 47 धावा अवघ्या 11 चेंडूंचा खेळ बाकी. समीर हा स्ट्राईकला तर दीपराज हा गोलंदाजी मार्कवर. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. हुकचा फटका टोलवतोय. यावेळी चेंडू जमिनीलगत घरंगळत क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं आगेकूच करतोय व जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक स्वतःला सावरत चेंडूची फेक यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं करतोय. समीरच्या खाती निघते ती एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावेने समीर स्वतःचं खातं खोलतोय व मंदावलेला असा धावफलक पुढे सरकतोय तो 48 धावा. या ठिकाणी गडी पाहत होत आहेत ते 6. पारितोषिकांची खैरात या स्पर्धेमध्ये सांघिक पारितोषिक वैयक्तिक पारितोषिक या स्पर्धेदरम्यान आपण अनुभवू. तब्बल 3,33,000 रुपयेचं भलं मोठं पारितोषिक विजेत्या संघाला. दुसऱ्या क्रमांकाचा संघ हा तब्बल 1.5 लाखाचा धनी होईल, तर उपांत्य फेरीतील पराभूत क्रिकेट संघाला तब्बल 77,000 रुपये प्रत्येकी अशा भल्या मोठ्या सांघिक पारितोषिकांची खैरात असलेली क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी सिंधुदुर्ग व गोवा राज्यातील खेळाडूंना न्याय देण्यासाठी पंचायत व म्युनिसिपालिटी लेवलच्या दरम्यान मांद्रेम बॉईज मांद्रेम यांनी आयोजित केलेली भव्य दिव्य मांद्रेम चॅम्पियन स्पर्धा.
दरम्यानचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने टोलवला जातोय. डीप लॉंग ऑन वरनं मिड ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण मार्गक्रमण करतोय. एकेरी धाव निघते. दीपराज कंजूशी गोलंदाजी साकारण्याचा प्रयत्न करतोय. ज्या एकेरी धावेने धाव फलक पुढे सरकतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 49 धावा गडी बाद होत आहेत ते 6. ओव्हरपिच चेंडू बहारदार असा फटका. चेंडू जमिनीलगत घरंगळत जातोय. तो मिड विकेटला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावेच्या तमाम शंका संपुष्टात येत आहेत कारण क्षेत्ररक्षण उच्च दर्जाचं होतंय व तत्परतेनं फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं होते. ज्या एकेर धावेने सांघिक अर्धशतक धाव फलकावर आपण पाहतोय. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी सतिया देवी नाईबा क्रिकेट संघ 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 50 धावा. मात्र सांघिक अर्धशतक गाठण्यासाठी त्यांना 7व्या षटकांची प्रतीक्षा ही करायला लागते. दीपराज सज्ज. ओव्हरपिच चेंडू तगडा फटका. चेंडू केवळ पाहण्याचं कार्य क्षेत्ररक्षकाचं. परिणाम आपल्या समोर होतोय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत व नितीन याची वादळी खेळी षटकाराच्या स्वरूपात परावर्तित होत 56 धावा आपण धाव फलकावर पाहतोय. आता मात्र 7 षटकांच्या सांगतेखेरीज 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. या ठिकाणी सिद्धार्थ हा आमच्या विरुद्ध दिशेने सज्ज व निश्चितपणे त्याच्या समोर हा समीर. एक हाती खिंड लढवताना नितीन जीवाची बाजी करतोय. 3 षटकार 1 चौकाराची खेळी तो साकारतोय व एक हाती खिंड लढवताना या ठिकाणी जास्तीत जास्त धावफलक आपल्या संघाचा कसा होईल याकडे तो लक्ष देतोय. आखोडतापाचा चेंडू उजव्याशीच्या बाहेर जाणारा हलकेच दिशा देण्याचा प्रयत्न समीर करतोय. किंबहुना एकेरी धाव पूर्ण करत जास्तीत जास्त स्ट्राईक तो आपल्या साथीदाराला म्हणजे नितीनला देण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र या प्रयत्नामध्ये संपर्क चेंडू व फळी यांचा होत नाही. परिणामतः निर्धाव चेंडू गणला जातोय व निर्धाव चेंडूसह डावखुराचा फिरकी गोलंदाज सिद्धार्थ हा परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर बॅकफुटला जातोय. यावेळी मात्र आपलं त्याचं इच्छित हे थोड्याफार प्रमाणात का होईना साध्य होतंय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका. चेंडू शॉर्ट कव्हरच्या दिशेनं मार्गक्रमण. स्वतः गोलंदाज सिद्धार्थ चेंडूवर पोहोचतोय. एकेर धाव समीरच्या खाती. ज्या एकेर धावेने 57 असा धाव फलक आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो 7 षटक 2 चेंडू यांच्या सांगितलेखेरीज अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 4 चेंडूंवर 2 मोठे तगडे कमीच फटके अति आवश्यक असतील. फलंदाज नितीन याच्याकडे पाहायचंय काय होते मैदानावर. ते यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता. प्रयत्न फसतोय. बहुधा यष्टी उद्ध्वस्त होते व ज्या फलंदाजाने बऱ्यापैकी दारोमदार आपल्या खांदी झेलली होती डोलारा कोसळणारा बऱ्यापैकी या ठिकाणी सतिया देवी क्रिकेट संघाचा सावरला होता. मात्र तोही शिलेदार व 8व्या षटकामध्ये संघाच्या शेवटच्या षटकात मोठ्या फटक्याच्या आहारी जातो. मात्र जी जबाबदारी त्याच्या खांदी ती जबाबदारी पूर्णपणे पार करत 3 षटकार 1 चौकार यांचं योगदान देतोय व वैयक्तिक त्याची जिगरबाज खेळी 28 धावांची संपुष्टात घेत सांघिक 57 या धावसंख्येवर बसतोय. 7वा हादरा तो सतिया देवी नाईबा क्रिकेट संघाला 7 षटक व 3 चेंडू यांच्या सांगितलेखेरीज नवीन फलंदाज अमित याची वर्णी ही सतिया देवी क्रिकेट संघाकडनं लागते.
चेंडू चॉप करण्याचा प्रयत्न करतोय, प्रयत्न हा फसतोय, यष्टिरक्षकाकडनं काहीशी गफलत होतोय व बाईच्या स्वरूपात म्हणजे अवांतर धावेच्या स्वरूपात एकेरी धाव ही सत्यादेवी क्रिकेट संघाच्या खाती जोडली जाते. खेळ हा शेवटच्या टप्प्यात डावाचा अखेर होण्यास 2 चेंडूंचा खेळ बाकी, त्यामुळे धावा कशाही येऊत मिळणारी प्रत्येक धाव लाख मोलाची ठरेल, कारण त्या निघालेल्या प्रत्येक धावेचा सरते शेवटी पाठलाग करताना या ठिकाणी सिंहाचा वाटा ठरू शकेल, तो नावेलिम क्रिकेट संघासाठी. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका फसतोय, चेंडू जातो तो शॉर्ट दरम्यानला, एकेरी धाव बाईच्या स्वरूपात. आणखी एक अवांतर धाव, ज्या एकेरी अवांतर धावेने धाव फलक पुढे सरकतोय, तो अर्थातच या ठिकाणी 59 धावा, 7 षटक 5 चेंडू यांचा खेळ समाप्त होतोय. 7 खांदे शिलेदार हे तंबूमध्ये परतले जात आहेत व डावाची अखेर करणारा चेंडू फेकायला गोलंदाजी मार्कवर सिद्धार्थ हा गोलंदाज सज्ज होतोय. समोर आहे डावखुराचा अमित, हा स्ट्राईकला 59 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. उजव्याशीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू, दोन्ही हात समांतर होत आहेत, ते पंचांचे निश्चितपणे नाराज दिसतोय. तो समर्थ गवस आपल्या साथीदाराला सांगतोय की जे प्रयत्न तू करायला हवे ते प्रयत्न तू केलेस, मात्र अजूनही त्या प्रयत्नांमध्ये जास्त भर घालण्याचा तू प्रयत्न केलायस आणि त्यामुळे चेंडू हा बाई त्याच्याकडनं निघतोय. यावेळी मात्र योग्य दिशेवर गोलंदाजी केली जाते, त्या चेंडूचं समर्थन यष्टिरक्षक करतोय. निर्धाव चेंडू अखेर डावाची अखेर होते. निर्धारित 8 षटकांचा कोटा बघता बघता संपुष्टात येतोय, मात्र 8 षटकांमध्ये 60 धावा, सुरुवातीचा धावफलक या ठिकाणी आपण पाहतोय. जो प्रेक्षक वर्ग उशिरा या मैदानावर पोहोचला, किंबहुना युट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in माध्यमातून चॅम्पियन्स ट्रॉफी मांद्रेमध्ये जो प्रेक्षक वर्ग उशिरा आमच्यासाठी जोडला गेला, त्या प्रेक्षक वर्गांसाठी माहिती की सायंकाळच्या सत्रातील महत्वपूर्ण सामना हा नावेलिम वर्सेस सतियादेवी नैबाग या 2 संघादरम्यान खेळवला जातोय. नाणेफेकीने या सामन्याचा शुभारंभ होतोय. नाणेफेकीचा महत्वपूर्ण कौल नैबाग क्रिकेट संघाने जिंकला. नाणेफेकीचा कौल जिंकून या ठिकाणी त्यांनी फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीच्या 4 षटकात हा निर्णय त्यांच्या अंगावर बेततोय असं चित्र वाटत होतं, मात्र त्यानंतर फलंदाज या ठिकाणी नितीन कामी येतोय, त्याला साथ मिळते, ती अर्थातच त्याच्या साथीदाराची, ती म्हणजे रामाची. रामा आणि नितीन ही जोडी डोकेदुखी ठरते नावेलिम क्रिकेट संघाला. 4 गडी बाद 16 वरनं भली मोठी भागीदारी या ठिकाणी 35 धावांची आणि त्यामुळेच सरते शेवटी 60 धावा 8 षटकांच्या सांगते एकेरीस 7 गड्यांच्या मोबदल्यात असा समाधानकारक धावफलक. पुढील फेरीत प्रवेश करण्यासाठी 61 धावांचं तगडं लक्ष ठेवलं जातंय. 61 धावांचा पाठलाग या मैदानावर नावेलिम संघाकडनं होईल का, की 60 धावांचा बचाव करण्यास या ठिकाणी नैबाग क्रिकेट संघ यशस्वी ठरत मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या पुढील प्रवासासाठी कोणता संघ यशस्वी ठरतोय हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येतील ज्या आमचे साथीदार बादल चौधरी. ज्या बादल चौधरींबद्दल सांगायचं झाल्यास सिंधुदुर्गातील एक अष्टपैलू असं व्यक्तिमत्व, एक समालोचनात मालवणी समालोचकात त्यांचा हातखंडा. मालवणच्या या ठिकाणी मैदानावरनं एका भल्या मोठ्या रकमेच्या क्रिकेट स्पर्धेपासून त्यांचा बोलबाला झाला, मात्र खऱ्या अर्थानं गोवा राज्याच्या मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये जो एक व्हिडिओ त्यांचा व्हायरल झाला, एक क्लिप व्हायरल झाली, त्या क्लिपनं बादल चौधरी कोण याची चर्चा सर्वश्रुत झालं आणि त्याच चर्चेचं फलित काय असेल तर मानाची अशी क्रिकेट स्पर्धा महाराष्ट्र राज्यातील नव्हे, गोवा राज्यातील नव्हे, तर संपूर्ण भारतातील मानाची अशी क्रिकेट स्पर्धा ती म्हणजे सुप्रीमो चषक. त्या सुप्रीमो चषकामध्ये तुम्हा आम्हा समालोचकातील एक घटक ते म्हणजे बादल चौधरी, त्या बादल चौधरींना समालोचन करण्याची संधी मिळाली, आपल्या प्रभागाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. त्या बादल चौधरी यांच्याकडे या पुढील सामन्याची सूत्र मी हाती देतोय व काही क्षणापुरती आपली रजा घेतोय. धन्यवाद.
30,333. उपविजेतेसाठी 2,22,222. तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकासाठी प्रत्येकी 77,000 रुपये. बेस्ट बॅटर बेस्ट बॉलर साठी एलईडी टीव्ही. मॅन ऑफ द सिरीज साठी रेफ्रिजरेटर. फायनल मॅन ऑफ द मॅच साठी ओव्हन. फायनल मॅन ऑफ द मॅच साठी मालिकावीरासाठी 1 डझन हापूसचे आंबे यश किनेकरांकडून. आणि आजच्या दिवसाचं अजून एक वैशिष्ट्य, आजच्या दिवसासाठी संध्याकाळच्या सत्रात ह्या मैदान जणू काय मैदानावर परत एकदा सूर्य उगवलो असं भास तुमच्या समोर व्यक्त करण्यासाठी दीपक वाळके मॅन फ्रॉम पावशी आणि त्यांच्या सोबत एलईडी स्क्रीन घेऊन शैलेश वाळके मॅन फ्रॉम कुडाळ, सगळ्यांचं स्वागत. असा मैदानावर चालू असलेलो 6वा सामना आजच्या दिवसातलो. बॅटिंग करताना सत्यादेवी केदार नयबाग संघ 60 रन्स. आजच्या दिवसात टॉस जिंकून बॅटिंग करणारे पहिलो संघ आणि त्यानंतर धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आर्यन पॅन्थर 77 नावेली संघाची सलामीची जोडी साहिल आणि समर्थ गावस. समर्थ गावस या स्पर्धेत 1 हाफ सेंचुरी ज्या खेळाडूच्या नावावर तो समर्थ स्ट्रायकर नॉन स्ट्रायकर एंडवर. पहिलो चेंडू खोलवर टप्प्याचो खूपच सुंदर चेंडू. दिशा टप्पो वेग याच्यावर सुरेख नियंत्रण. नितीन बॉलिंग मार्कवर. ज्या नितीनने फलंदाजीत सुद्धा चांगली कामगिरी केली. आपलं संघ अडचणीत असताना 28 धावांची कामगिरी. थोडंसं दुखापतग्रस्त असणारं नितीन बॉलिंग मार्कवर आपल्या संघासाठी 100% योगदान देण्याचा प्रयत्न. पहिल्या चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिरावलेली. अजून सुरुवात होणार बाकी. दुसरं चेंडू नितीनचो डीप मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 रनवर फक्त समाधान आणि या 1 रनची साहिलच्या खात्याची सुरुवात आणि आर्यन पॅन्थर 77 नवेलिम संघाच्या खात्याची सुरुवात. कागदावर सध्या तरी नवेलिम संघ खूप दणकट दिसता, पण जसा दिसता तसा नसता आणि म्हणान जग फसता. यापूर्वीच्या सामन्यात सुद्धा आपण बघितला एक मातब्बर संघ श्री बोडगेश्वर गिरीम म्हापसा संघ भूमिका 11 कांडका संघासमोर जेव्हा पराभूत झालो तो सामना सुद्धा बऱ्याच जणांका त्या सामन्याच्या निकालावर विश्वास नव्हतो. त्यापूर्वीच्या सामन्यात सुद्धा वेदांत स्ट्रायकर उसगाव सारखो एक मातब्बर संघ सकाळच्या सत्रात आरबी 11 संघाचा पराभव करणारो भूमिका 11 कांडका संघाचा सामनो. या प्रत्येक सामन्यात आजच्या दिवसात अनपेक्षित निकाल देणारा आजचा दिवस. आणि आजच्या दिवसातले सगळेच संघ डी गटातून खेळणारे 4-8 संघ खूपच मातब्बर. स्वीपचा फटको डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या दिशेने चौकार आणि या चौकारनीची धाव संख्या 5 बोटांच्या एका थापटावर 5 रनसार. संध्याकाळच्या सत्रात वाऱ्याचा वेग परत एकदा पश्चिमेकडून पूर्वेच्या दिशेने आणि हो वाऱ्याचा वेग राईट हँडेड बॅटरसाठी थोडंसं प्रतिकूल. पण मैदानावर तुमच्या बॅटमध्ये क्षमता असली ताकद असली तर ही प्रतिकूल परिस्थिती सुद्धा तुम्ही तुमच्यासाठी अनुकूल बनवू शकतात. जी चूक बोडगेश्वर म्हापसा संघाकडून झाली ती चूक आपल्याकडून होऊ नये याची पुरेपूर खबरदारी घेताना समर्थ गावस एक सुंदर स्वीपचा फटको वाऱ्याच्या विपरीत आणि त्यानंतर पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू निर्धाव रवलो. धावसंख्या स्थिरावलेली 5 रनसावर. समीर यापूर्वीचा सामना जर आपण बघितलो बोडगेश्वर म्हापसा संघाने सुरुवात खूप सुंदर केलेली. सनम सारगावकर स्वप्नवत सुरुवात फ्लाइंग स्टार्ट, पण त्यानंतर प्रत्येक बॅटर रिव्हर्स स्वीपच्या प्रयत्नात आणि रिव्हर्स स्वीपच्या जाळ्यात अडकत गेलो आणि त्यामुळेच बोडगेश्वर म्हापसा सारखा मातब्बर संघ जेमतेम 52 धावा 8 षटकात. समर्थ गावस फटको मिड विकेटच्या दिशेने. बघता बघता चेंडूचा प्रवास बघा. पंचांचो इशारो येणे अपेक्षित असा चौकार की षटकार आणि पंचांचो इशारो 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. या ओव्हरीतलं दुसरं चौकार समर्थ एकसष्ट रनचा जो पाठलाग करताना आर्यन पॅन्थर 77 नवेलिम संघासाठी एक सुंदर सुरुवात. ज्या प्रकारे यापूर्वीच्या सामन्यात समर्थची बॅटिंग अगदी तशीच सुरुवात. यावेळी मात्र त्या मोहात अडकलो गेलो समर्थ गावस. जर या चेंडूवर रिव्हर्सशिपचा प्रयत्न केला नसतो तर नक्कीच या चेंडूवर सुद्धा चौकार मिळालो असतो, पण तो चेंडू निर्धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 9 रनसावर 61 रनचा पाठलाग. डीजे
कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर एक लाईन दिसता जी 30 यार्ड सर्कलवर नाही असा सीमारेषेवर सुद्धा नाही असा त्याच्या मधोमध असा आणि त्या लाईनचो एक नवीन नियम आणि ह्यो नवीन नियम सुद्धा लवकरच तुमका कदाचित आंतरराष्ट्रीय मैदानावर सुद्धा दिसाक शकता. त्या रेषेचो नियम असा जेव्हा बॅटर बाद होतलो आणि नवीन बॅटर मैदानात जातलो नवीन बॅटर त्या रेषेच्या आत जुन्या बॅटरला क्रॉस होणं अपेक्षित असा. तो जर नाही झालो तर बॅटर नवीन येणारो टाइम आउट होऊ शकता. म्हणजे टाइम आउटचा नियम मैदानावर सेकंद मोजले जातात. कसोटीमधले वेगळं वेळ, वन डे मध्ये वेगळे, T20 मध्ये वेगळं, पण आमच्या स्पर्धेत मात्र एक आगळं वेगळं नियम. या दरम्यान एक फटको फसलो स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली. व्हॉट अ कॅच. संध्याकाळच्या सत्रातला एक सुंदर देखणा कॅच बॉलिंग मार्कवर अमित कडसून. टाळ्यांचो गजर नक्की होतलो अमितच्या या सुंदर झेलासाठी. खेळाडूंपर्यंत कॉमेंट्रीचा आवाज जाता की नाही. समीर, आत्ता आपण त्या रेषेबद्दल बोला होतो. नेमको येणारा बॅट्समॅन त्या रेषेच्या नंतर क्रॉस झालो आणि पंचांचा इशारा येलो 2 रन्सांची पेनल्टी. म्हणजे कॉमेंट्री बॉक्स कडे मला वाटतं खेळाडूंचं लक्ष नसतलो. भेरा मागतात 13 आणि माझा तुंतुना खरा. मगा जर त्या रेषेबद्दलच इतके आम्ही सांगण झाला. पण खरोखरच संजू हे भाई हे नियम सुद्धा खूप गरजेचा असा. डिसिप्लिन इज मस्ट. शिस्त खूप महत्वाची असा. मग तर रणांगण असो की युद्धभूमी असो की क्रिकेटचा मैदान, खेळांचा मैदान असो की आपलं आयुष्य असो. आजची संध्याकाळ खूप खास असलेली. कुडावरसून दीपक वाळके यांचे 8 टॉवर मैदानावर आणि त्यासोबत शैलेश वाळके यांची LED स्क्रीन सुद्धा मैदानावर. शैलेश सर, कॉमेंट्री बॉक्स कडसून तुमचा सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. सध्याच्या घडीत त्यांका बिचाऱ्यांका वर बघूक सुद्धा येळ नसतलो. आणि आजची ही स्पर्धा मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी गोमंतक भूमीची नंबर 1 ची स्पर्धा आणि त्यामुळेच संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून महाराष्ट्रातून सुद्धा बरेच मान्यवर या स्पर्धेसाठी संध्याकाळच्या सत्रात, खास करून प्रिन्स समादेवी कलेश्वर चषक स्पर्धेचे आयोजक 33 वर्षांचं इतिहास लाभलेली ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचे आयोजक सुद्धा आज मान्यवर कक्षात दिसतले. हलकेच स्टिअर केलो चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. 1 रन्स मिळतलो. 1 रन्सांची धाव संख्या स्थिरावली 8 रन्सावर. धावसंख्या 10 रन्सावर झाली. कारण जी पेनल्टी असा ती पेनल्टी तुमका टार्गेट मध्ये ऍड होतली. 61 रनचा टार्गेट होता, आता तुमका 63 करूचे लागतले. धावसंख्या 10 रन्सावर. पहिल्या ओव्हरीत 9 रन, त्यानंतर या षटकातलो 1 रन. समर्थ गावात स्वीपचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नसलेलो चेंडू. या वाऱ्याच्या वेगावर समर्थचा स्वीप जर कनेक्ट झालो ना समीर सर, तर त्या माठवाच्या आणि टॉवरच्या वरसून सुद्धा षटकार बघूक मिळतलो. सकाळच्या सत्रात 2 खेळाडूंनी आज कमाल केली मैदानावर. रजत कुडाळकर मॅन फ्रॉम भूमिका 11 कांडका आणि त्यानंतर समर्थ गावस मॅन फ्रॉम आर्यन पॅन्थर 77 नावेली. 2 खेळाडूंच्या आज हाफ सेंचुरी बघितले. एकाच दिवसात 2 हाफ सेंचुरी. खरोखरच आजची खेळपट्टी फलंदाजांका नंदनवन ठरता की काय असा वाटला, पण दुपारच्या सत्रात मात्र खूपच कमी धावसंख्येचे सामने. 49 टार्गेट, 52-53 रन्सांचं टार्गेट. या सामन्यात 61 रन्सांचं टार्गेट. आजच्या दिवसातला सगळ्यात मोठा टार्गेट होता 72 रन्सांचा आणि चेस झालेला सगळ्यात मोठा टार्गेट होता 71 रन्सांचा. आजच्या दिवसातल्या पहिल्या सामन्यात भूमिका 11 कांडका संघाने चेस केलेला. इनसाइड आउट फटको कव्हरच्या दिशेन, पुट इट डाऊन. समर्थ गावसो झेल सोडणं किती महागडा असतला हे येणारो काळ तुमका सांगतलो. कव्हर ड्राईव्हचो फटको, अपिच ड्राईव्ह मिड आपला क्लिअर करण्याचं समर्थ गावसो फटको फसलो, प्रयत्न फसलो आणि एक साधो सोपं झेल फिल्डर कसून जमिनीक दान झालो. झेल हवेत उडाल्याबरोबर झेलेन्स्कीची आठवण इली आणि झेल सुटल्याबरोबर पुतीनची आठवण इली. युक्रेन आणि रशियाचे हे 2 राष्ट्राध्यक्ष मांद्रेमच्या स्पर्धेत सुद्धा तुमका आठवतले. या दरम्यान समर्थचा फटको बघा मिड विकेटच्या दिशेन, फिल्डरच्या कपड्यावरसून टॉवर वरसून चेंडू आकांड्या पार, माटवा पार, गडग्या पार.
सगळ्यांका हात जोडून विनंती, हात जोडून सगळ्यांका आमंत्रणाचा संध्याकाळी या मांद्रेमच्या मैदानावर मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 आजचा दिवस, आजची सायंकाळ तुमच्या आयुष्यातली एक सुंदर सायंकाळ असतली, कारण आज 3,33,333 रुपयांचा बक्षीस खैचो संघ जिंकतलो. पहिल्या वर्षी या स्पर्धेत विजयश्री संपादन केलेली गणपती वॉरियर्स उसगाव संघान दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाचा विजेतो तो आरवी कोरगाव. या वर्षी मात्र एक नवीन विजेतो या स्पर्धेत मिळण्याची शक्यता, कारण उसगाव संघ या स्पर्धेतून बाहेर पडलो आणि आरवी कोरगाव संघ सुद्धा या स्पर्धेतून बाहेर पडलो. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात धावसंख्या स्थिरावलेली 16 रन्सावर 16. बॉलिंग मार्कवर नितीन, त्या नितीनने पहिल्या षटकात 2 चौकार खर्च केले. तोच नितीन मोठ्या फटक्याचा इरादा होतो. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण खूपच सुंदर. चेंडू निर्धाव. प्रत्येक खेळाडूकडून 100% समर्पण मैदानावर बघूक मिळतं. आणि समीर सर, जी गोष्ट मगाशी तुम्ही सांगितलात, मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी ही माझ्या आयुष्यातली खूप मोठी स्पर्धा. या स्पर्धेत जो डायलॉग जितू आणि राहुलचं प्रसिद्ध झालो वळ्याचो, त्या डायलॉगमुळे सुप्रीमो ट्रॉफी सारखी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली नाही, महाराष्ट्रातली नाही, भारतातली नाही, तर जगातली एक मोठी स्पर्धा माका करण्याची संधी मिळाली. आणि त्या संदेशासाठी सुद्धा मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी आयोजन समितीचे मनपूर्वक आभार. तिसऱ्या षटकात बॉलिंग मार्कवर नितीन पहिल्या 3 चेंडूवर निर्धाव चेंडू टाकण्याची करामत. कौतुक करूचा लागत नितीनचा, कारण ऐन मोक्याच्या क्षणी धावांचा पाठलाग चालू असताना नावेली सारख्या मातब्बर संघाविरुद्ध सलग 3 निर्धाव चेंडू. यानंतर मात्र एक मोठो फटको मिड विकेटच्या दिशेने मारण्याचा इरादो. मिडॉनला बीट करून चेंडूचा प्रवास. बॅकअप खूपच सुंदर झालो. पहिल्या खेळाडूकडून झालेली चूक, पण त्यानंतर बॅकअप खूप चांगलो. 2 रन्सांची धावसंख्येत बदल. धावसंख्या 18. 63 रन्सांचा पाठलाग, कारण टार्गेट 61चा होता. आणि त्यानंतर 2 रन्सांची पेनल्टी सुद्धा. ही 2 रन्सांची पेनल्टी नावेली संघाच्या वाटचालीत खूप मोठा फरक पाडीत असा वाटाक लागता आता. तिसऱ्या षटकाचो खेळ प्रगतीपथावर नितीनचो 5वो चेंडू स्लोअर 1 प्रकारचो. शॉर्ट स्क्वेअर लेग पर्यंत चेंडूचा प्रवास. जोपर्यंत डीप मिड विकेटचो फिल्डर येता चेंडूवर फील्ड करता तोपर्यंत 2 रन. आणि या 2 रन्सांची धावसंख्या 20 रन्सावर 20. एका गड्याच्या मोबदल्यात 20 धावा 20 फॉर 1. 63 रन्सांचा पाठलाग. तिसऱ्या षटकाची संगता करणारा शेवटचा चेंडू घेऊन नितीन बॉलिंग मार्कवर. संध्याकाळचा 17 डावखुऱ्या त्याच्या बॅटरसाठी फेवरेबल, पण स्ट्रायकरांच्या दिशेने दीपराजला जखडून ठेवला आतापर्यंत. शेवटचा चेंडू, आणि ह्या शेवटच्या चेंडूवर दीपराजकडून एक मोठा फटको अपेक्षित असतो. ज्याप्रमाणे शेवटच्या चेंडूवर यापूर्वीच्या षटकात समर्थकावसो मोठा फटको आपण बघितलो. आणि समीर सर, त्या षटकात जीवदान मिळालेला समर्थकावसला शेवटच्या 5व्या चेंडूवर झेल सुटलो मिड ऑफच्या फिल्डरकडून, आणि सुटलेल्या झेलामुळे समर्थकावसने 6व्या चेंडूवर षटकार मारलो. षटकार नावार झालो बॉलरच्या. खरी चूक होती मिड ऑफच्या फिल्डरची. म्हणजे खतला कोणी आणि बेतला कोणार. क्रिकेटच्या मैदानावर असाच असता. फिल्डरांनी किती जरी चुके केले तर त्या सगळ्याचा बिल मात्र बॉलरच्या नावावर फाडलं जातं. संध्याकाळी जेव्हा स्कोर शीट वाटली जातात तेव्हा लक्षात येतं की या बॉलरकडून इतके रन खर्च झाले, ह्याच्या ओव्हरीत इतके रन मारले गेले, पण त्या ओव्हरीत मिसफिल्डिंग किती झाली, झेल किती सुटले, हेचा हिशोब खूप कमी लोकांना माहिती असता. आणि त्यामुळेच आपल्या गोलंदाजाचा कौतुक होऊचा ह्याची सगळी जबाबदारी मैदानावरच्या 11च्या 11 फिल्डरची असतात. बऱ्याच वेळा मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यामुळेच कदाचित वैयक्तिक बक्षीस जेव्हा मिळताना समीर सर, तेव्हा त्या वैयक्तिक बक्षिसातलो काही वाटो 11 फिल्डरांका वाटून देण्याची पद्धत सुद्धा काही संघांमध्ये असा. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. 1 रन पूर्ण. दुसऱ्या रनचा इरादो. रनिंग बिटवीन द विकेट बघा, खूपच सुंदर. पहिले 3 चेंडू निर्धाव, पण त्यानंतरच्या 3 चेंडूवर सलग 3 वेळा 2-2 रन्सांचा फटको. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 63 रन्सांचा पाठलाग. धावसंख्या स्थिरावलेली 22 धावा 22 फॉर 1 आफ्टर द एंड ऑफ 3rd ओव्हर व्हाईल चेसिंग द टार्गेट ऑफ 63.
30 धावांची गरज, 61चा टार्गेट, त्यामध्ये 2 रन्स पेनल्टीचे ऍड, टोटल टार्गेट 63 रन्सांचा आणि चौथ्या षटकाची गोलंदाजी. बॉलिंग मार्कवर सचिन. धावसंख्या स्थिरावली 22 धावा, 22. चौथ्या षटकाची सुरुवात, पहिलो चेंडू, कव्हर ड्राईव्हचा फटको, खूपच सुंदर फटको, कॉपी बुक शॉट ज्याका म्हटलं जातं क्रिकेटच्या पुस्तकातून थेट मांद्रे चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या मैदानावर, पण रन्स मात्र एकही मिळाले नाही. आणि त्यामुळेच समीर कदाचित कॉपी बुक शॉट पेक्षा थोडे अनऑर्थोडॉक्स फटके क्रिकेटच्या मैदानावर सध्याच्या घडीत जास्त खेळले जातात, कारण अशा फटक्यांवर खेळाडूचा कौतुक जास्त होता, रन्स मात्र खूप कमी मिळतात. शॉर्ट अंपुलचा फटको, समर्थ गावस्सो, विकेट किपरचा प्रयत्न खूप सुंदर होतो. पहिल्या प्रयत्नात जर चेंडू हातात इल्लो असतो तर कदाचित मैदानावर 19-20. एका रन्सांची धाव संख्या 23 रन्सावर 23. पाठलाग 63 रन्सांचो 40 रन्सांची गरज. एक मोठ्या षटकाची प्रतीक्षा असलेली नावेली संघासाठी एक मोठ्या रन्सांचा जर ओव्हर एक षटक जर मिळाला तर नक्कीच नावेली संघाची वापसी या सामन्यात. आणि दुसऱ्या बाजून नयबाग संघ या मोठ्या षटकापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न. खोलवा टप्प्याचा जो चेंडू होतो ऑन द राईस खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कट घेऊन चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. बॅकवर्ड पॉइंटचा खेळाडू गली रिजन मध्ये जाऊन चेंडू अडवेपर्यंत 1 रन आणि एका रन्सांची धाव संख्या 2 डझनावर 24 रन्सावर. डझनावरसून आठवला 1 डझन हापूसचे आंबे बक्षीस असत मालिकावीरासाठी यश किनेकर साहेबांकडून. या स्पर्धेचं अजून एक वैशिष्ट्य, सध्या तो हापूस आंबो कोकणात सध्या तरी तो दुर्मिळ असा, पण तो मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज साठी मिळतलो. आखो टप्प्याचा चेंडू पूल करण्याचा इरादा होतो, बॅटच्या धारेक लागलेलो चेंडू. एका रन्सावर समाधान. समर्थ गावस्सो सुद्धा फटको असा, ज्यावेळी पॅव्हलियन एंडच्या समोर तो खेळण्यासाठी येता त्यावेळी वाऱ्याच्या वेगाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न. एक षटकार तर समर्थाने खूप सुंदर मारलो मिड विकेटच्या कपडावरसून. भूमिका 11 काणका संघ तुमका विनंती असलेली पुढचा सामना तुमचा असतलो आणि त्यासाठी तुम्ही कमेंट्री बॉक्सच्या जवळपास येऊन थांबाचा. भूमिका 11 काणका तुमच्यापर्यंत आवाज जायत असत तर, कारण सकाळच्या सत्रात एक संघ उशिरा पोचलो आणि त्यांचा टॉसचा निर्णय सुद्धा काढून घेतलो गेलो, त्यामुळे या स्पर्धेत सगळे नियम कडक असत. सुंदर चेंडू, कोलवा टप्प्याचो यॉर्कर लाईनचो चेंडू, मुकरी जका म्हटली जाता मालवणी भाषेत, लगोरी जका म्हटली जाता कोकणी मालवणी भाषेत, क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र जका म्हटलं जाता क्रिकेटच्या परिभाषेत यॉर्कर लाईनचो एक सुंदर चेंडू. एका रन्सांची 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 63 तो पाठलाग, धावसंख्या स्थिरावली 26 रन्सावर 26. खेळ शिल्लक 37 रन्सांची गरज. रिक्वायर्ड 37 फ्रॉम जस्ट 24. मैदानावर डीजे कडसून गाणं, सुंदर आवाज, SS ऑडिओ कास सावंतवाडी, मुक्काला मुकाबला. ज्यांनी पिक्चर बघितलो त्यांना प्रभुदेवा आठवलं असलो. AR रहमानचा संगीत असणारा चित्रपट. मैदानावर हमसे है मुकाबला, नावेली वर्सेस नयबाग. 63 रन्सांचा पाठलाग, 4 षटकांचा खेळ समाप्त 26 रन्सावर आणि रुपेश बॉलिंग मार्कवर. 5व्या षटकाची सुरुवात. रुपेश वैयक्तिक पहिल्या आणि सांघिक 5व्या षटकाची गोलंदाजी स्ट्रायकरांच्या दिशेने. डावखुऱ्याचा बॅटर दीपराज. वेगवान चेंडू, बॅटर बीट, विकेट किपर बीट, शॉर्ट थर्डमॅन बीट, शॉर्ट फाईन लेग बीट आणि बघता बघता चेंडू आकांड्या पार, तटक्या पेचून गेलेलो चौकार.
मैदानावरच्या खेळाडूंसाठी नियम बदलले. एक नियम बदललो स्कोररसाठी. गेल्या वर्षापर्यंत हे 5 वाईड होते, पण या वर्षी मात्र 1 वाईड आणि 4 बाईज, एकूण 5 रन्स मिळाले आणि 5 रन्सांची धावसंख्या स्थिरावली. 31 रन्सावर 31. हलकेच अपील आणि पंचांचा बॉट आकाशाच्या दिशेन. दीपराज लेग बिफोर विकेट होऊन तंबूच्या दिशेने परतलो. सांघिक 31 रन्सावर 63 तो पाठलाग करताना. नजर वाले तेरा मुह काला. मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023. गोमंतक भूमीची ही मानाची स्पर्धा. 3,33,333, 2,22,222, 77,000 सेमी लुजर, एलईडी टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, ओव्हन अशी पारितोषिकं. आणि या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे या स्पर्धेत स्कोररसाठी पहिल्यांदाच लेडी स्कोरर त्रिवेणी सावंत या स्पर्धेत स्कोरिंगची जबाबदारी पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत अचूक आकडेवारी आणि ठाम मत. अतिशय सुंदर स्कोरिंग त्रिवेणी. मनपूर्वक तुझे आभार. आणि तुका आमच्या भारताची सगळ्यात मोठी स्पर्धा म्हणजे IPLच्या स्पर्धेत सुद्धा आम्ही इच्छुक असो तुका स्कोरर म्हणून बघताना. स्कोरिंगसाठी बघू आणि या तुझ्या पुढच्या वाटचालीसाठी तुका मनपूर्वक शुभेच्छा. पहिल्या चेंडूवर 5 रन अवांतरच्या स्वरूपात आणि त्यानंतर दीपराजची महत्वाची विकेट. आखू टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटको, फाईन लेगच्या कपडावर वरसून चेंडू अकांड्या पार, डायरेक्ट चंद्रहार, षटकार. गावस्व षटकार. वाऱ्याचा वेग किती विरोधात असणे, अविनाशला विश्वास असा आपल्या बॅटीवर. कारण झाडाच्या उंच टेंगशेक जेव्हा पक्षी बसताना तेव्हा त्याचा विश्वास त्या फांदीवर नसता, त्याचा विश्वास असता त्याच्या पंखांवर. आणि अविनाशने दाखवलं त्याचा विश्वास वाऱ्यावर नाही असा, त्याचा विश्वास त्याच्या बॅटवर असा. एक मोठा फटको अविनाश गावस्व. प्रचंड वेगान वाहणारे वारे आणि या वाऱ्याच्या विरोधात मारलेलो एक सुंदर षटकार अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू. षटकारनिशी धावसंख्या स्थिरावली 37. पाठलाग चालू असा तो 63 रन्सांचो. मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी MCT 2023 एक मानाची स्पर्धा. या दरम्यान अविनाशचा प्रयत्न रिव्हर्स स्वीपचा मात्र अंगलटिलो. चेंडू निर्धाव. इल्याच अविनाश षटकारांनिशी इनिंगची सुरुवात, पण त्यानंतर सलग 2 चेंडू निर्धाव. धावसंख्या 37. पाठलाग चालू 63. 63 इज द टार्गेट. 5व्या षटकाचा खेळ. पहिल्या चेंडूवर 5 रन मिळाले अवांतरच्या स्वरूपात. त्यानंतर दीपराजची विकेट. त्यानंतर अविनाश गावस्चो इल्याच पाठभर वळ षटकाराचो. ढिल्या हातान खेळान काढलो. ड्राईव्हचो फटको डीप पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेन. पॉइंटचो खेळाडू येतात 30 यार्ड सर्कलवर. फील्ड करता, थ्रो करता तोपर्यंत 1 रन आणि 1 रनसांची धावसंख्या 38 रन्सावर. अविनाश गावसने पहिल्या चेंडूवर षटकार मारलो. त्यानंतर 2 चेंडू निर्धाव, पण त्यानंतर सिंगल घेऊन स्ट्राईक रोटेट केली. कारण अविनाशला माहिती असा आता मात्र सामनो अशा स्थितीत असा की फक्त चौकार षटकारांच्या जोरावर नाही तर सिंगल डबल्सवर सुद्धा तुम्ही सामनो जिंकू शकतात. त्यामुळे सेन्सिबल क्रिकेट. त्यानंतर समर्थ गावस शफलवून मारलेलो फटको फाईन लेगच्या दिशेन. शॉर्ट फाईन लेगचो क्षेत्ररक्षक कौतुक करूचा लागत या खेळाडूचा. झेल जरी सुटलो तरी खूपच सुंदर प्रयत्न. ज्याप्रमाणे यापूर्वीच्या सामन्यात अमृत वेर्लेकरने एक सुंदर झेल टिपलेलो, अगदी तसोच प्रयत्न मैदानावर शॉर्ट फाईन लेगचो. 1 रनसानिशी समर्थ गावाच्या खात्यात 1 रनसाची भर. धावसंख्या स्थिरावली 39 रन्सावर. 5 षटकांचो खेळ झालो समाप्त. 63 रन्सांचो पाठलाग. धावसंख्या 39. 39. 18 चेंडू 24 रन्सांची गरज. नीडेड 24 फ्रॉम 18 बॉल्स.
चक दे इंडिया हॉकीच्या आधारावर हॉकीवर आधारित हे चित्रपट होऊन गेलो, पण क्रिकेटच्या मैदानावर मात्र हा गाणं आणि चक दे इंडिया ह्या गाणं ऐकण्याची मजा खूपच वेगळी. गाण्यातून डीजेन सुचवला काहीतरी करा, तुमच्यासाठी फक्त शेवटचे 18 चेंडू शिल्लक असत. नायबाग संघ या 18 बॉलमध्ये 24 रन्सांची गरज असं नावेली संघाक. हे 24 रन जर नावेली संघान केले तर तुमका पुढच्या वर्षापर्यंत वाट बघूची लागतली मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी. कारण मालवणीत एक म्हण, जत्रा येतच असतात फिरणाऱ्या गोपान होया. जत्रा येतच असतात फिरणाऱ्या गोपान होया. अगदी तसाच स्पर्धा होत असतात खेळणाऱ्या गोपान होया. पण मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी सारखी स्पर्धा वर्षातून एकदा जिंकण्याची आणि खेळण्याची संधी, ती सुद्धा वर्षातून एकदा. ही संधी तर हातातून निसाटली तर 1 वर्षाची प्रतीक्षा. 18 चेंडू 24 रन्सांची गरज असताना एक मोठो फटको समर्थ गाव असतो. शॉर्ट मिडविकेट पर्यंत चेंडूचा प्रवास 1 रन्सासाठी आणि धावसंख्या 40 रन्सावर. पाटलाग 2 रन्सांची पेनल्टी धरून 63 रन्सांचं टार्गेट आणि 6व्या षटकाची सुरुवात बॉलिंग मार्कवर सचिन. यापूर्वीच्या षटकात सचिनने खूपच सुंदर नियंत्रित गोलंदाजी, 4 रन फक्त खर्च करणार सचिन. परत एकदा बॉलिंग मार्कवर खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट मिड विकेटवर कौतुक करूक शब्द अपुरे पडतील एवढा सुंदर क्षेत्ररक्षण. सलग 2 चेंडूवर अक्षय जेचं नाव असा. या आताच्या चेंडूवर अविनाश गावसो वेगवान फटको, त्यापूर्वीच्या फटक्यावर समर्थ गावसो वेगवान फटको. आणि हे गावस बंधू जेव्हा मारतात ना फटके तेव्हा पुरेपूर अंगाच्या वडीन बेंबीच्या देठापासून खांद्याच्या पुऱ्या ताकदीचा वापर करून समर्थ गावाचा हेलिकॉप्टर लँड झाला. लॉंगनच्या कपड्यावरसून डायरेक्ट चंद्रार, डायरेक्ट माटवार. रन्सांची गरज, 15 चेंडू 16 धावांची गरज. रिक्वायर्ड 16 फ्रॉम 15 बॉल्स. समर्थ गावसच्या प्रत्येक षटकारांशी कॅप्टन त्या फिल्डरकडे बघता. केला तुका आणि झाला मका, कोणाचे म्हशी आणि कोणा कुठा बशी. फटको फसलो. लॉंगॉनचा फिल्डर चेंडूच्या खाली. समर्थ गावस झेल टिपण्याची संधी आणि समर्थ गावाची खेळी समाप्त. सुटकेचा निश्वास सोडताना नयबागचा संघ आणि सुटकेचा निश्वास सोडताना समर्थचो झेल सोडणारो खेळाडू सुद्धा. डीजे समर्थ गावाची जागा घेण्यासाठी सांघिक धावसंख्या स्थिरावलेली 47-47. रोहित गाडीचो सुद्धा इल्याच मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न होतो. स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू निर्धाव. 13 चेंडूंचो खेळ शिल्लक, 16 रन्सांची गरज. सामना परत एकदा रंगतदार स्थितीत. समर्थ गावस बाद झाल्यानंतर नयबाग संघ परत एकदा या सामन्यात वापसी होताना सतिया देवी केदार संघाची. लॉंगॉनच्या दिशेने परत एकदा फटको, सुंदर फिल्डरला बीट करून चेंडू आकांड्या पार. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. स्थिरावली 51 रन्सावर. 51. 12 चेंडू 12 रन्सांची गरज. यवाराख यवार आणि साळगावचे पवार.
12 चेंडू 12 धावा. मैदानावर रोहित घाडी. समर्थकावच बाद झालं म्हणून काय झाला, आमच्या संघात माझ्यासारखे अनेक खेळाडू असत, एक मेली लाडी म्हणून वशाड पडणार नाही वाडी. नावेलिम संघ आणि नावेलिम संघ या अनुभवी खेळाडूंच्या साथीन आणि त्याचबरोबर युवा खेळाडूंच्या साथीन सुद्धा सुंदर कामगिरी. दुसऱ्या बाजून सत्यादेवी केदार नैबाग संघ हे 12 चेंडू तुमच्यासाठी एक चमत्कार अपेक्षित असतो, 2 चमत्कार अपेक्षित असले, किमान 3-4 चमत्कार तुमच्याकडून अपेक्षित असले या 12 बॉल मध्ये. दुसऱ्या बाजून अविनाश गावस तुझ्यासाठी फक्त 2 मोठे फटके सामन्याचा निकाल ठरवण्यासाठी पुरेसे असत. रुपेश कानडे मित्रमंडळाची 1 लाख रुपयांची स्पर्धा महाराष्ट्राच्या भूमीवर आणि त्या 1 लाख रुपयांच्या स्पर्धेत 4 वर्षापूर्वी झालेल्या स्पर्धेत सलग 6 चेंडूत 6 षटकार मारण्याचा पराक्रम करणारो डब्ल्यू स्ट्रायकर एंडवर. खोलवा टप्प्याचा चेंडू हलक्या हातान खेळान काढलो, ड्राईव्हचा फटको मिड ऑफच्या दिशेन. एका रनसानीची धावसंख्या 52 52 आणि स्ट्रायकर यांच्या दिशेन रोहित घाडी. ज्या रोहितने चौकारांनीशी आपल्या इनिंगची सुरुवात केली, लॉंगांच्या दिशेने मारलेलो फटको, ज्या खेळाडून समर्थक अवस्थो झेल अगदी सुंदर टिपलो, त्या खेळाडू बीट करून चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप चौकार. एक मनगटी फटको, नजाकत भरलेलो फटको. यापूर्वीच्या फटक्यावर रोहित घाडीची तुमका ताकद दिसली आणि या चेंडूवर रोहित घाडीची नजाकत दिसली. ताकद आणि नजाकत या दोन्ही गोष्टांचा मिलाप असणारो खेळाडू नॉस्ट्रायकर यांच्या दिशेन रोहित घाडी. एकेरी धाविनीची धावसंख्या 53 53, 10 रन्सांची गरज. 10 चेंडू आणि 10 धावा. आता मात्र शिल्लक चेंडू आणि आवश्यक धावा यांचा गणित जत्रेत फिरणाऱ्या जोडप्यासारख्या हातात हात घालून. अविनाश गावस सेन्सिबल क्रिकेट, 1 रन पूर्ण. दुसऱ्या रनचा तो इरादो, रन आउट करण्याची संधी आणि थ्रो काय झाला बघा. स्ट्रायकर यांच्या दिशेने डोळे झाकून जरी थ्रो टाकलो असतो ना समीर सर, तरी सुद्धा रन आउट झालो असतो, पण त्या जागेवर दुसरं रन्स बहाल झालो. जखम मांडियेक आणि इलाज शेंडियेक. थ्रो चुकलो, दिशा चुकली आणि दुर्दशा झाली. ऐन मोक्याच्या क्षणी झालेली चूक. सत्यादेवी केदार नैबाग संघ आतापर्यंत या सामन्यात व्यावसायिक संघासारखं खेळणारा संघ ऐन मोक्याच्या क्षणी दबावाखाली झालेलो ओव्हरथ्रो. अविनाश गावस रिव्हर्सस्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील झाला, पण चेंडूची उंची काहीतरी वेगळाच सांगा होता आणि पंचांनी सुद्धा कदाचित या गोष्टीचा विचार करून लेग बायची खुणा दिली. अंपायर्स आर दी सोल जजेस ऑफ द गेम. अतिशय सुंदर पंचगिरी मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आमचे 3 ऑफिशियल्स अभिजित तळेकर सर, सुशांत साळगावकर सर आणि रुपेश गावत सर. रुपेश गावत सर म्हणजे डॅझलिन मापसा संघ ऐन बहरात असताना भालो या टोपण नावाने प्रसिद्ध असणारे आमचे मार्गदर्शक खेळाडू मैदानावर पंच म्हणून. खूपच सुंदर गोलंदाजी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, टप्पो पडल्यानंतर थोडस आत येणारा चेंडू. उर्वरित काम विकेट किपरकडे. 7 चेंडूंचा खेळ, 7 रन्सांची गरज. 7 चेंडू 7 धाबा. 7 फ्रॉम 7 रिक्वायर्ड. 7 रन्स फ्रॉम 7 बॉल्स. आखो टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटको फाईन लेगच्या दिशेने, फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि रुपेश रोहित घाडीची खेळी समाप्त. शेवटच्या षटकाचा खेळ शिल्लक. 6 चेंडू 7 धावांची गरज. 7 धावा 6 चेंडू. रिक्वायर्ड 7 फ्रॉम जस्ट 6 बॉल्स. डीजे अजय देवगणच्या चित्रपटाचा मैदानावरची परिस्थिती SS ऑडिओ कडून तुमच्या समोर गाण्याच्या माध्यमातून. नावेलीचे पाठराखे मैदानावर मोठ्या प्रमाणावर असत, त्यांना वाटतं नावेली जिंकाची, नैबाग वाल्यांका वाटतं नैबाग जिंकाचा, पण आमच्या योगेश परवला काय वाटतं माहितीया, त्याका वाटतं आजच्या दिवसातलं दुसरं सुपर ओव्हर बघूचो.
योगेश मगाशी तू मी म्हटलंय की तुझ्या जिभेर ती असा. बघूया ह्यो सामना सुद्धा परत सुपर ओव्हर कडे जाता काय. पहिल्या चेंडूवर 1 रन. 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 6 रन्सांची गरज. 57 धावसंख्या. 63 रन्सांचा पाठलाग. 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 6 रन्सांची गरज. स्ट्रायकर यांच्या दिशेन अविनाश नावेलकर. खराब चेंडू. दबावाखाली खूप खराब गोलंदाजी. वाईडच्या स्वरूपात 1 रन. बघताबाजी मागता वडे. समुद्रात मासो आणि तडीक मॉल. मगाशी एका बॉल मध्ये 2 रन्सांची गरज असताना याच अविनाश नावेलकरने षटकार मारून सामना संपवलो. तोच अविनाश स्ट्रायकरांच्या दिशेने या सामन्यात सुद्धा परत एकदा. पण दुसऱ्या बाजून बॉलरने काय ठरवला. हे बॅटरच्या बॅटिकच बॉल लावू द्यायचं नाही. पहिले 2 बॉल बॉलरच्या कामगिरीमुळे बॅटरच्या बॅटला सुद्धा लागले नाही. पण ते इतके वाईड की पंचांनी त्या दंडित केला वाईडच्या स्वरूपात. अवंतरच्या स्वरूपात 2 रन. धावसंख्या 5 चेंडू आणि 4 या धावसंख्येवर. आणि पुढच्या चेंडूवर तटक्या पेचून जाणारा चेंडू. खटक्यार बॉट आणि जाग्यार पलटी. ज्या षटकार मारून संपवलो तो अविनाश या सामन्यात वैयक्तिक 0 रन्सावर तंबूच्या दिशेन. घटकेत ऐरार आणि घटकेत बैलार. डीजे तो खेळ शिल्लक. 4 रन्सांची गरज. 3 चेंडू 4 धावा. सामना हळूहळू सुपर ओव्हरच्या दिशेने वाटचाल करताना. करेक्शन. 4 चेंडू 4 रन्सांची गरज. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव. त्यानंतर सलग 2 वाईड आणि त्यानंतर 1 विकेट. झेल घेण्याची संधी होती. फॉलो थ्रू मध्ये परतीचो झेल जे का म्हटलं जाता. रिटर्न गिफ्ट जे का म्हटलं जाता. असो झेल सुटलो तरी सुद्धा कौतुक असा. बॉलिंग मार्कवर साई दत्त. 3 चेंडूंची संगता आणि आता धावसंख्या 3 चेंडू 3 रन्सांची गरज. 4 रन्सांची गरज. 3 चेंडू 4 धावा. लॉंगांच्या दिशेने चेंडू 1 रन्सासाठी फक्त दोन्ही बाजून दत्ता मैदानावर होते. स्ट्रायकर यांच्या दिशेने दत्ता होतो आणि बॉलिंग मार्कवर साई दत्त होतो. 2 चेंडू 3 धावा. 63 रन्सांचा पाठलाग. 2 चेंडू आणि 3 धावा. पेनल्टीचे 2 रन आता कानात इले. वाईड चेंडू. शेवटच्या षटकात साई दत्त काय झाला तुझा कळला नाही. दबाव होतो बॅटरवर पण साई दत्तने तो सगळं दबाव आपल्यावर घेतलो आणि या शेवटच्या षटकात ऐन मोक्याच्या क्षणी 3 वाईड चेंडू. गावात फुकटची भाकरी तर कित्याक करू होई चाकरी. अशा आयते रन जर तुम्ही दिलात तर आयत्यार कोयतो ह्या म्हणीची सुद्धा आठवण येतली. नाटातुटीचे वडे आणि धू बसली कायलीकडे. आधीच कर्जबाजारी आणि त्याच्यात उसनं मागणारो शेजारी. या दरम्यान आवाज इलो. पंचांचा बॉट आकाशाच्या दिशेन. साई दत्त मैदानावर कमाल करताना अविनाश गावस सारखो मोठो मोहरोत गळाक लागलो. आटक्याचो पेटको रणटुळ्याची कंटुळा. डीजे गेल्या दिवसापासून या स्पर्धेचे सगळे नियम तुमच्या समोर होते. समोर मारलेली रेषा सकाळच्या सत्रात जर चूक झाली असतं तर समजा गेला असता. पण संध्याकाळच्या सत्रात नेमके कॉमेंट्री बॉक्स मधून आम्ही सांगतो त्या रेषेचं महत्व आणि त्यानंतर बॅटर मैदानात जाण्यासाठी थोडीशी दिरंगाई. ते 2 रन कानात इले. एक रन किती महत्वाचं असतं बघा. 1 चेंडू शेवटचा शिल्लक. 2 रन्सांची गरज आणि बॉलिंग मार्कवर साई दत्त आणि स्ट्रायकर एंडवर रोहन. लाख मोलाचं शेवटचं चेंडू. 3 शक्यता. नावेली जिंकात, नैबाग जिंकात किंवा सुपर ओव्हर बघूक मिळत.
योगेश परवाच्या जिभेवरचं तीळ आता परत एकदा सगळ्यांका दाखवची पाळी येतली. एक चेंडू 2 रन्सांची गरज. एक चेंडू 2 धावा. मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आमचे स्वयंसेवक जरा नेमून दिलेल्या जागांवर जरा थांबा. तुमका ज्या जागा दिलेल्या असतात त्या ठिकाणी जरा वेळ फक्त उभे राहा. लाख मोलाचा शेवटचा चेंडू. जो जिंकतलो त्याच्यासाठी पुढच्या सामन्याचे दरवाजे उघडतले आणि जो हरतलो त्याका युट्यूब वरसून स्पर्धा बघण्याची संधी मिळतली. साई दत्त बॉलिंग मार्कवर पुढे सरसाट मारलेला चेंडू मिड आपला क्लिअर करून 1 रन पूर्ण. थोडस दबाव. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. रनआउटची संधी वाया आणि हे 2 रन्स पूर्ण करून आर्यन पॅन्थर 77 नावेली संघ क्वार्टर फायनल साठी पात्र होताना मैदानावर पसरलेली शांतता. सत्या देवी केदार नयबाग संघ अतिशय सुंदर झुंज देणारा संघ शेवटच्या चेंडूवर पराभूत होऊन स्पर्धेतून माघारी परतताना क्वार्टर फायनलच्या सामन्यासाठी भूमिका 11 कांडका आर्यन पॅन्थर 77 नावेली कम्फर्ट टॉस सत्यादेवी केदार नयबाग संघ एक मातबर संघ आमच्या स्पर्धेसाठी दिल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार आणि पुढच्या सीझनसाठी आणि पुढच्या सगळ्या स्पर्धांसाठी तुमका मनपूर्वक शुभेच्छा.